今こうしてサーキットを歩いていると何か奇妙な感じがします。いつもはここ300キロ以上のスピードで走っているからです。さて、ここでは皆さんに本当の F1 の速さというのを理解していただきましょう。そのデモンストレーションとして F1 と2台の市販車を比べてみましょう。この車は 1600cc のフォードシェラ。とても出来のいい市販車と言われています。with fine road holding and handling, and the top speed is over 100 miles an hour. This is one of そ the してこちら fastest は road ご cars 存 you 知、 can buy. 市販車の中でも最高に位置する Top 車、 speed ポ over ルシェ 150 miles an 928。 hour, and road holding and handling 5000cc 最高時速は240キロを誇るスポーツカーの頂点。 James Hunt, world フォー champion ド in シェラには 1976, 1976年世界チャンピオンのジェームス・ハント、 and John Watson, ポルシェ world champion 928には runner-up in 1982, 1982 年 is going to drive the 世界 Porsche. 2位のジョン・ワトソンが To それ make ぞ this れ a bit ステア more リングを fun, 握りま we're す。 going to give the two road cars a start. First, Hunt in the Sierra. まずはハントがスタート。Hunt is trying to be neat as he slides the car around the corner, because the neater you are, the quicker you are. We haven't forgotten the other two cars. I think, in fact, it's about time we started John Watson in the Porsche. その35秒後にワトソンのポルシェがスタート。The Sierra had a 35-second start, but here comes the Porsche, catching it up very well. Niki's finished his これ coffee, に対し so て maybe ニ it's キラウ time ダ to は see if の he ん can びり catch と the コー other ヒー two. を飲んでいます Incidentally, Niki's driving a pre-turbo car, about 250 horsepower down on the latest ones. And remember, we're comparing the cars from a standing start over one lap, and that's about 3 miles. ニキラウダ余裕のスタートです。この F1 マシンはノンターボ。最新のターボマシンと比べると250馬力以上の差がありますが、最高時速は300キロをはるかに超えるものを持っています。You can see how easily the Formula One car beat the two 結 road 果は cars ご back 覧 to の the 通 start. り。 Driving a Formula One car at racing speeds imposes tremendous stresses, G-forces 走 on the 行中 drivers. ドライバーには想像を超えるさまざまな外部からの力がかかります。そのためコックピットのシートもドライバーに合わせたものが作られる。 But his head, of course, しかし is unsupported. 頭は無防備。 The problem in corners is only the neck, because the helmet is heavier than a cap. ヘルメットはああ見えてもかなり重いものなんです。だからレースも中盤になると首をまっすぐにしておくのは難しくなってくるんです。何しろコーナリングでの横への重力は首の筋肉を常に攻め続けます。本当首が痛くてしょうがないですよ。 The older 昔の front-engine 車は design 外から racing ドライバー cars が could どのように develop 運 such 転 great しているのか cornering が stresses. よく見えた And も in ので those ある。 cars, you could それを actually 見る see 限 the りでは driver. ドライバーにかかる重力はほとんどなかったのがわか See る。 that somebody was driving the car. See them actually handling it.
しかし現代の怪物ともいえる F1 でのドライバーは頭しか見えないが、その肉体には多くの負担がかかっている。それだけ F1 がパワーアップしているのである。1950年代末、 F1 にとって画期的なことが起こった。チャールズ・クーパーがエンジンをドライバーとリアタイヤの間に初めて搭載したミッドシップカーを開発したのだ。これは車のバランスを非常に向上させた。But even these cars, with their engines behind the driver, were in the dark ages of suspension and handling. A great driver of this period, Sterling Moss, said, "In those days, if the car was a bit short of grip at either end, we just let a few pounds of air out of the front or rear tires." Older racing 科学 cars の粋 were を集めた comparatively 現代の simple. F1 は Modern ones その開発 require に many 膨 people 大な to 時間 produce と them. スタッフが必要 Their となる。 research, design, そのテクノロ development ジー and は construction まさに is 時代 very の最先端を labor-intensive. 行くものである。 For every man you see here, there are 30 backing him up. しかしながら市販車と違って F1 マシンは工場を出たとしてもすぐにレースに出場できない。つまり市販車は平均的なコンディションにセットアップされているからである。If we were to take even a car like this, which handles well, we could still improve it for this circuit. But then it might not handle so well on a bumpier circuit. There's no such thing as an average setting for a Formula One car. F1 マシンの場合はドライバーとそれぞれのサーキットに合わせてセッティングがされる。あるサーキットはフラット、またあるサーキットはアップダウン、そして狭く曲がりくねったものもある。こうしたさまざまなサーキットの状況に適応するようにセットアップすることが勝敗を分ける決め手にもなる。何しろ1000分の1秒を争うレースなのだから。テニスのサーブの練習とは違って F1 の場合は自分のテクニックを磨くのはもちろん、その時間のほとんどがマシンの微妙なセットアップに費やされるのである。メカニックとのコミュニケーションも大事な仕事の一つ。What I need is some more front wing because it's understeering, especially in the high-speed corners. Or we take some of the rear wing, we're the last hole here, and we need to bleed the brakes because the pedal is quite soft. They need to adjust their aerodynamic aids, the stiffness of different roll bars. マシンをさまざまな角度からチェックして調整していく。それはジグソーパズルのような作業である。All a giant interrelated jigsaw. And less rear wing, yeah? Yeah. Take one hole off the rear wing, please. And when they talk about how their cars handle, they use アン two ダーステ terms ア、 all オ the ー time. バーステアという言葉を Oversteer お and 聞きに understeer. なったことがあると思います。 It isn't only Formula ここ One に登場す cars る that are affected フォー by ド・コルチナは understeer and oversteer. バランスの良い車ですが、 It affects road cars too. レーシングドライバーはこれを自由にオーバーステアにでもアンダーステアにでも操ることができるのです。ご覧の様子がオーバーステア。つまり前輪より後輪の接地力が不足してしまい、ハンドルを切った以上に車体が内側を向く状態です。一方のアンダーステア、同じようにオーバースピードでコーナーに進入したとき、ステアリングは切り込んでいますが、車はコーナーを曲がりきれず膨らんでいきます。F1 ドライバーはよりパーフェクトなバランスの車を望みます。ガソリンを積んでいる時とレース終盤、タンクがほぼ空に近い時では車の状態が違うわけです。それを克服しているのが F1 ドライバー。また F1 ドライバーはそのドライバー自身のテクニックを持って車を仕上げなければならないのです。優秀なドライバーというのはレースがスタートしてからフィニッシュまで車の状態をどのようにすればいいのか知っているんです。レース後半になってガソリンが減り、タイヤが傷み、サーキットのコンディションが変化した時、それに対応できないようでは一流ドライバーとは言えません。
Formula One cars need careful ま treatment た from the driver. F1 はとてもデリケートな面を持っ Some ている。 parts of them can be surprisingly fragile. そのいい例がギアボックスです。もしレース中に4速が入りづらくなったら、それ以上ダメージを与えないように考えたドライビングをしなければなりません。レースの最後までいかに車を持たせるか、これも勝負の大きな鍵となります。市販車と違い F1 のブレーキバランスはドライブ中に調整することが可能である。正しいバランスを得ることができないとニキラウダの車をドライブしているこの新人のようになってしまう。リアタイヤがロックする状態になると嫌ですね。だってスピンしやすくなるんです。その時はブレーキのバランスをフロントに移してやり、逆にロックしそうになったら今度はリアに少し戻してバランスを取っていくんです。これがコツです。生き物と呼ばれるタイヤもレースの大切な要素である。水を弾くためのタイヤの溝は路面が乾いている時は必要ない。そこでより強いグリップを得るために溝なしのタイヤが使用される。このタイヤは普通のタイヤより柔らかいため、その寿命はおよそ300キロで尽きてしまうのである。The soft rubber lasts only one race, 200 miles or so, and with no tread, you'd slide off the road the first moment it rained. But make no mistake. また1000馬力近い強烈なパワーを路面に伝えるタイヤは摩擦によって発熱し、自らのゴムを路面の凹凸に溶け込ませてグリップを得るようになっている。だからタイヤの表面温度が低いと効果がない。メカニックはタイヤの両端と中央の温度を測定し、それらがほぼ等しいかチェックする。F1 は非常に計算し尽くされたデザインである。Of course, there are rules that govern the size and total weight of the vehicle, but the whole shape of the car and some of its layout is determined by aerodynamics. It wasn't until the 1960s that designers became concerned with aerodynamics, and not until the 空力特性を重要視するようになったのは 1970s 1970年代に入ってからである。空洞実験により空気抵抗を減らすだけでなく、マシンの上を流れる空気を利用してマシンを下へ抑えることを発見した時からである。これを最初に実現したのはアメリカ人のジム・ホールである。1967年のスポーツカーレースで彼のチャパラルはウィングをつけていた。 F1 もすぐにこれを取り上げ空力の時代へと引きずり込んでいったのである。しかし全く問題がなかったわけではない。ウィングによってダウンフォースを得るとコーナーでは速く走れるが、ストレートでは空気抵抗が増し、その分スピードが減少することになる。So you may be going faster through the corners because of the increased downforce, but you go slower down the straight because of the increased drag. It was in the late 70s. そして1970年後半、今は亡き天才デザイナーコーリン・チャンプマンが F1 空力学を第2のステージに引きずり込み、F1 シーンに新しい旋風を巻き起こした。彼のロータスはマシンの下を流れる空気に目をつけ、マシンを路面に吸い付けるグランドエフェクトカーを開発した発想の転換である。わずかながらの空気抵抗の増加でダウンフォースを得る方法だ。こうして F1 デザイナーたちは F1 にこのロールスロイスの重量以上のダウンフォースを与える方法を発見し、変革を進めてきたのである。グランドエフェクトとは一体どんな原理なのであろうか。このように車の下の部分の逆ウィングの状態のところに空気を導き、空気の流れる速度をさらに速める。そうすると圧力が下がって吸引力が起きるのである。初期のグランドエフェクトカーは可動式のスカートというものをつけていた。
確かにスピードを高めるには役立ったが、しかしこのスカートがひとたび壊れると 70% 以上のダウンフォースが失われ、ドライバーはマシンのコントロールをなくすという結果を招いたのである。このとてつもないコーナリングのスピードは危険この上ないものとなり、1983年に禁止となった。そしてマシンの下が平らなフラットボトムという車に改められたのである。ウィングカーは禁止となったのですが、その間空力特性についていろいろな経験を積んだデザイナーは、ウィングカーに勝るとも劣らないダウンフォースを得ることに再び成功しました。それではここで現代の F1 マシンを見てみよう。Since it is the most successful Formula One car ever raced in a single season, winning 12 of the 16 events in 1984. Formula One cars don't have a chassis or frame. The front section is a stressed shell, which is made not from metal, but from a lighter and stronger material, carbon fiber. This is the section of the car with the front suspension and wheels bolted to it. このマクラーレンのメインフレームはカーボンファイバーの材質でできています。ドライバーの真後ろには燃料タンク、そしてエンジンが配置されています。ギアボックスはその後ろに直接取り付けられるようになりました。And the rear suspension is actually bolted onto the engine. Again, unlike on a road car, the gearbox is mounted right at the back. This not only improves weight distribution, but also means that it's very accessible for the mechanics to work on. Turbo F1 のターボ付きエンジンの本格的な時代の到来は1980年代であった。In 1977, there were no turbo Formula One cars, but by the end of the 1982 season, Brabham had won one race with its turbo, and Ferrari won the フェラーリが Constructors' Championship コンストラクターズチャンピオンとなり、 And in 1984, またニキラウダも won the championship with his 1984年 turbocharged McLaren. ターボマシンでチャンピオンになった。強烈なパワーを生むターボ。果たしてターボとは何であろうか。普通のエンジンでは燃焼室を出たガスはそのままパイプを通り排気されてしまう。しかしこの排気ガスはエネルギーを持っている。ターボとはこの排気ガスの圧力でタービンを回し、それに直結されたコンプレッサータービンをも回す。そして新鮮な空気を吸入し、それを強制的にガソリンとともにエンジンに送り込み、大きな力を得るものである。しかしこのターボもレーシングエンジンとして F1 に使用するには2つの大きな欠点がある。その一つは低回転から高回転に移るまでの時間的なズレがあることだ。2つ目は信頼性に欠けること。
初期のターボマシンはよく壊れた。例えばエキゾーストパイプは特殊なニッケル合金で作らなければならない。というのは他の金属ではターボエンジンの熱で溶けてしまうからである。Speed and heat are the enemy of the turbo. In a Formula One turbo engine, the compressor is likely to be running at up to ちなみにターボの排気タービンは1分間に14万回転で1700度という温度に達する。この熱をいかにうまくコントロールするかがポイントで、一歩間違えば火災にもなりかねないのである。And fire is one of the most deadly hazards a racing driver can face. A special feature of 一方、 turbo ターボ engines の利点は is that they can be 出力を adjusted 自由に for a コントロー brief ルできるという period ことで during ある。 practice, for example, 例え to ば produce 予選 even で more 強力な power パ than ワーが usual. 欲しいときには In それが 1984, 得られると this いうことだ。 created problems even そ for の the world 激しいパ champion. ワーをニキラウダが初めて見たとき目を丸くした。予選のわずかな間だけパワーを増やすのは他のマシンとのスピードの差が大きすぎてとても危険だと思いました。そして予選と決勝ではまたパワーの使い方が違ってくるので、ターボによってパワーばかりアップしてもそれにタイヤなどが耐えられるのかどうか問題にもなってきます。その意味でもマシン全体のバランスを良くするためにセットアップすることが要求されるのです。そのためそれに慣れるまでに少しばかり時間がかかりました。だから私は84年のシーズン予選でそれをうまく使えず成績がパッとしなかったこともありました。Okay, let's assume the car is set up それ as で well は as it can be. 車のセットアップができたとしてレースでの追い抜く方法についてポルシェ928を使って話をしてみよう。 Overtaking another driver. These two 2台の車がデッドヒートを繰り広げているとき、当然前のドライバーは後ろの車に抜かれないよう抑え込もうとする。だから車の性能に大差がない場合差は広がらない。They will be separated by as little as a few hundredths of a second. レースでのほとんどの追い抜きはコーナーで行われます。前の車をブレーキングで抜くのが基本です。つまり前を走る車より少しだけブレーキを踏むタイミングを遅らせれば抜くことができます。でもこれは危険を伴っているので相手との相互信頼がないといけません。状況に応じて譲り合うことも必要になってくるんです。ルールとしてはもし相手が自分よりブレーキングを遅らせたなら道を譲ることです。でないと2台とも接触しコースアウトすることになります。それではもしあなたがコーナリングは速いがパワーの低い車に乗っていると想定しよう。どうすれば前を走る車を追い抜くことができるだろうか。それはスリップストリームというテクニックです。できるだけ前の車に接近しピタリと後ろにつける。前の車の後ろは気圧が低くなっており空気抵抗を受けないので自分の車の最高速度以上のスピードが出て抜き去ることも可能になります。直線の長いサーキットでは実力の接近したドライバー同士のスリップストリームの使い合いもレースの見どころの一つです。またスリップストリームに入ることによって前を走るドライバーに心理的なプレッシャーをかけることができます。まさに一石二鳥です。 Some drivers on some days can resist that pressure. On others, they can't. レースに出場するときはできるだけ条件を良くするために自分自身の準備をすることです。心理的に動揺が起こりそうなところへは近づかないこと。何かが気になりながらのレースでは決して勝つことはできません。大切なことは自分自身をよりコントロールして集中力を持つことです。私が今までお話ししてきたことを今度あなたが F1 をサーキットやテレビで見るとき参考にすればきっと F1 の魅力がもっと分かってもらえると信じています。